जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को आज वीडियो को स्वागत। तो विषय रे जानिबा ठीक अछि पिला माने ए चैप्टर टी को बुझी बुझी की पढिबा एवं एथिरे थिबा प्रश्न गुडी उत्तर मध्य करि नेबा। ताले पिला माने तुम माने बहुत मात्रा रे कमेंट करथिला जे एई चैप्टर रो वीडियो आनिया पई तो आउ किछि पिला मध्य कमेंट कर के रागी गलेनी ठीक अछि। ताले पिला माने मु फाइनलाइज नै आछि वीडियो टी आउ रागीवनी हला आरंभ करिया। विभिन्न प्रकार उद्भिद जीतू लिपि और सोनू प्रतिदिन चाली चाली स्कूल जाती। बाटरे से माने सुंदर फूल गछ नई नाल पर्वत और झरणा देखती। ताले पिला माने जीतू लिपि और सोनू से प्रतिदिन जेहेतु चाली चाली जाती तेणु बहुत सुंदर सुंदर फूल गछ नई नाल पर्वत और झरणा मध्य देखती। ताहले दिने जीतू कहिला प्रकृति केते आश्चर्यजनक। एठारे अनेक प्रकार उद्भिद पशु पक्षी एवं कीट पतंग देख कौन करती अच्छी। ताहले पिला माने प्रकृति बहुत सतरे आश्चर्यजनक कहीं ना बहुत प्रकार उद्भिद पशु पक्षी एवं कीट पतंग अच्छी। आ सबुठारु आश्चर्यकर कथा होची से माने कहा सहित भी मिसंती नहीं ठीक अच्छी जने अन्य जन सहित मिसंती नहीं समस्ते अलग अलग। ताहले मु आश्चर्य होई भाबे सते जेपरि सेमानकर किछि कहानी अछि कहिबाकू। लिपि कहिला हाँ उद्भिद गुड़िक अनेक आकार एवं आकृतिर केतेक आकार रे बहुत छोट आ केतेक बड़ पुणी केतेक बुदालिया। सोनू कहिला किछि उद्भिद सरुआ और अंका बांका आउ केतेक सीधा एवं खूब डेंगा। ताहले पिला माने एंती सब उद्भिद अछि देखो हला एठी केमती खेलुचंती स्कूल जिबा बाटरे। तापरे देखो जीतू कहिला केतेक पत्र खदड़ा और केतेक पत्र चिकन। पिला माने तुमने हाथ रे मारिथिबो पत्र केतेक खदड़ा रुक्ष लागंती आ केतेक पूरा चिकन लागंती। मु सेमानको छुईबाकू एवं सुंघिबाकू भल पाए। लिपि सोनू को कहिला देख एही जामुकोली गछर पत्र गुडिक मोटा एवं चिकनिया। एही गछ कोन स्वतंत्र नुहे कि हाँ स्वतंत्र काहे ना जामु गछ पिला माने कोन मोटा पूरा हला आउ कौन लगे ना चिकनिया लगे। सोनू कहिला हाँ एथिरे छोट धला फूल होईछि छोट छोट सबुज फल मध्य जहा किछि दिन परे लाल और परे बैगणी होई जिवो। गछरु पाचिला जामुकोली तोलिबारे हमें केते आनंद पाऊ। लिपि कहिला एही गछ गुड़िकर शीतल छाई रे बस पाइरी कोन चालिबाकू बहुत मजा लागे। पिला माने जेतेले खरा होतिबो गछ तळे रहिबा पई छाई रे केते मजा लागेनी तो से कथा लिपि कहिला। तापर देखो एठी बहुत गछर बहुत बड़ काठ गंडी थाए। पिला माने एगुडी कहउची गछर कोन काठ गंडी जेउथरे बड़ डाळ बाहरी थाए एवं एही डाळ रे पत्र सब कमळी थाए। गछर मूल माटी रे बहुत गभीर को जाए। तु माने जानिथिबो गछर मूल कोन करे ना माटी रे बहुत गभीर को जाई थाए। ताहले देखो एठी पिला माने किछि गछ देइछि एवं सेगुडीकर नाम देइछि। देखो आंब गछ नड़िया गछ तेंतुली गछ पणस गछ एठी देखो बर गछ ठीक अछि। एठी कृष्णचूड़ा गछ अश्वत्थ गछ देवदारू गछ। ताहले देखो तुमे जानिथिबा गछ गुडीकर नाम लेख। तुमे एही गछ गुडी को केउठारे देखिछ ताहा मने पकाई लेख। तुमे एही गछ गुडी को मधुरु केउ गुडी को तुम घर निकटरे किंबा स्कूल जिबा बाटरे देखिछ लेख। ताहले पिला माने तुमे जानिथिबा गछ गुडीकर नाम लेखिबो। हां लेखिबो एठी हला मंदार गोलाप ठीक अछि। ए गछ गुडी को जानिछ ना नाही जानिथिबो तुलसी हला मल्ली कोन पिला माने मल्ली बाईगण आंब हला पणस एमती तु माने गछ गुडीकर नाम लेखिदबो हला। हाँ मु मुग और बिरी गछ मध्य देखिछि हला एमती तु माने लेखि नबो एठी। नेक्स्ट आगु को जिबा छोट बुदालिया गछ। जीतू कहिला सबु गछ सबु उद्भिद गछ भली बड़ बा लंबा होई न थाए। सबु पिला माने गछ कोन बड़ आ लंबा होई थाए कि नाही किछि मध्य बुदालिया होई थाए हला। तो देखो सुंदर नाली फूल थिबा एही गछ को देखो एहार
ବଡ ଗଛ ଭଳି ଗଣ୍ଡି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇ ଗଛ କଣ ବୁଦାଳିଆ ଅଟେ ହେଲା, ଏଥିରେ ବଡ ଗଣ୍ଡି ଅଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ସୋନୁ କହିଲା ଏହା ବଦଳରେ ଏଥିରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଳ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଳ ସବୁ ରହିଛି। ଏହିପରି ଝଙ୍କାଳିଆ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡିକୁ ବୁଦା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଦା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବ, ଯେ ଝଙ୍କାଳିଆ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡିକୁ ବୁଦା କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଆମ ଘରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛ ଏକ ବୁଦା ବୋଲି ଲିପି କହିଲା। ତାହେଲେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଏକ କୋଉ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ପିଲାମାନେ, ନା ବୁଦା ଜାତୀୟ। ଠିକ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା। ବୁଦା ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଡାଳ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଭୂମି ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚତା ଯାଏ ବଢିଥାଏ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ବୁଦାଳିଆ ଗଛ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ ବୁଦା ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଡାଳ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଭୂମି ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚତା ଯାଏ ବଢିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କିଛି ବୁଦାଳିଆ ଗଛର ନାମ ଦେଇଛି। ଦେଖ ମନ୍ଦାର ଗଛ, ଗୋଲାପ ଗଛ, ତୁଳସୀ ଗଛ, ମଲ୍ଲି ଗଛ ହେଲା, ତୁମ ବାଡି ବଗିଚାରେ ଥିବ, ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ତୁମେ ଜାଣ କି, କଣ ଜାଣ କି, ଆମେ ଖାଉଥିବା ଡାଲି, ହରଡ଼, ମସୁର, ମୁଗ ଏବଂ ବିରି ଆଦି ବୁଦା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ମଞ୍ଜିର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପିଲାମାନେ ହରଡ଼, ମସୁର, ମୁଗ, ବିରି ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବୁଦା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଖାଉଛେ ଡାଲି ଏ ସବୁ ଏଇ ହରଡ଼, ମସୁର, ମୁଗ, ବିରି ଏଇ ବୁଦା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ମଞ୍ଜି ସବୁ ଅଟେ। ବୁଝିଲା, ଆମେ ଯୋଉ ଖାଉଛେ ଡାଲି। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆସ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଛି କେତେକ ବୁଦାଳିଆ ଗଛର ନାମ ଲେଖ। ତୁମେ ଉପରୋକ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୌଣସି ବୁଦାଳିଆ ଗଛ ଦେଖିଛ କି? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କେତେକ ବୁଦାଳିଆ ଗଛର ନାମ ଲେଖିବା। ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ କେତେକ ବୁଦାଳିଆ ଗଛର ନାମ ଗୁଡିକ ହେଲା ମନ୍ଦାର, ଠିକ ଅଛି, ଗୋଲାପ ଆଉ ତୁଳସୀ ହେଲା, ତୁଳସୀ, ମଲ୍ଲି, ଏମିତି ଏଗୁଡିକ ସବୁ କଣ ପିଲାମାନେ ବୁଦାଳିଆ ଗଛ ଅଟେ। ତ ଏଗୁଡିକର ନାମ ଲେଖିଦବ। ପୁଣି ପଚାରିଛି କୌଣସି ବୁଦାଳିଆ ଗଛ ଦେଖିଛ କି? ତୁମେ ମାନେ ବୁଦାଳିଆ ଗଛ ଦେଖିଥିବ। ହଁ ହେଲା, ହଁ ଦେଖିଛି, ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲେଖିବ। ମୁଁ ଦେଖିଛି, କଣ ଦେଖିଛ ପିଲାମାନେ, ନା ଲେଖିପାରିବ। ଯେମିତି କି ଗୋଲାପ ଗଛ ଦେଖିଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିଦବ ଗୋଲାପ। ଆଉ ମୁଗ ଗଛ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ବାଡି ବଗିଚାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଚାଷ ହେଇଥାଏ ହେଲା, ମୁଗ, ବିରି ହେଲା, ଏମିତି ମନ୍ଦାର, ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିନବ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡିକ ସବୁ ଦେଖିଛ। ବୁଝିଲା, ବୁଦାଳିଆ ଗଛ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଗଛ ଗୁଡିକର ନାମ କଣ ଜାଣିଛ କି? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡିକର ନାମ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡିକର ନାମ କଣ? ତାହେଲେ ଲେଖିବ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏଇଠି ଲେଖି ଦଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ଲେଖି ନବ। ଠିକ ହେଲା, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଗୁଡିକୁ ହରଡ଼ ହେଲା, ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଅକ୍ଷର କରିକି, ଏଥିରେ ହଉନି। ହରଡ଼, ମସୁର ହେଲା, ମୁଗ ଓ ବିରି ହିଁ କୁହାଯାଏ। ବିରି ହିଁ କୁହାଯାଏ ହେଲା, କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପଚାରିଛି ପୁଣି ଆଉ କୋଉଠି କଣ କୁହନ୍ତି ଜାଣିଛ କି? ତାହେଲେ ଲେଖିବ କେତେକ ଜାଗାରେ ହରଡ଼କୁ କାଙ୍ଗୁଲ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ଜାଗାରେ ହେଲା, କେତେକ ପିଲାମାନେ ବର୍ଗେଜ ଲେଖିବ, ଜାଗାରେ ହରଡ଼କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ହରଡ଼କୁ ଲେଖିବ, ହରଡ଼କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କାଙ୍ଗୁଲ ଲେଖିବ, କାନ୍ଦୁଲ ହେଲା, କାନ୍ଦୁଲ କୁହାଯାଏ। ତ ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହରଡ଼ ଡାଲିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଲେଖିବ। ହରଡ଼ କୁହନ୍ତି କି କାନ୍ଦୁଲ କି କାଙ୍ଗୁଲ କଣ କୁହାଯାଏ ଲେଖିବ କମେଣ୍ଟରେ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ଗୁଳ୍ମ ଏବଂ ଘାସ। ସୋନୁ କହିଲା ଆମ ଘରେ ପୁଦିନା ଓ ଟମାଟୋ ଗଛ ଅଛି, ଏଗୁଡିକର ଡାଳ କାଣ୍ଡ ନରମ ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ
पुदिना गछ देखिथिबो टमाटो गछ मध्ये देखिथिबो एगुड़िकर डाल पूरा नरम हैला आउ सबुज रंगर जीतू कहला मो जेजेमा मते कहिथिले जे कोमल बा नरम कांड थिबा उद्भिद गुडी को गुल्म कुआ जाए तार पिला माने मने रखिबो पुणी गुल्म का कुआ जाए ना कोमल बा नरम कांड थिबा उद्भिद गुडी को गुल्म कुआ जाए देखो पिला माने एगुडी को होची गुल्म जातीय लिपि कोन कला ना घास आड़कू इंगित करी कहला एगुड़िक भिन्न भिन्न घास को एई सब भिन्न भिन्न घास को देखो सेगुड़िकर कांड मध्य कोन कोमल और सबुज रंगर पत्र गुड़िक लंबा पतला और चेप्टा होईची ताले ए घास गुड़िकर देखिकी ए घास गुड़िक लिपि कहूची आउ हला तो तुम माने पिला माने मने रखिबो गुल्म काहाकू कुहा जाए बुझेला आउ थरे कहूची जेउ गुड़िकर कांड कोमल बा नरम तो सेई उद्भिद गुड़िक कोन कुहा जाए पिला माने गुल्म ठीक अछि एमती मने रखिबो सब जीतू कहला तुमे ठीक कहउछ लिपि तुमे भाबुछ कि घास मध्ये एक प्रकार गुल्म ताले पिला माने घास मध्ये एक प्रकार कोन गुल्म तापर एठी पिला माने मने रखिबो एतिके देखो गुल्म गुड़िक आकार रे छोट एगुड़िकर कोमल कांड थाए घास हेउची एक प्रकार गुल्म घासर पत्र पतला एवं ओ चेप्टा एवं कांड फंपा निज आखपाखरे थिबा विभिन्न प्रकार घास ऊपर ध्यान दियो केतेक प्रकार घास लक्ष्य कला ताले तुम माने गुड़िक घास जांगी तुम बाहरे घरठू बाहरे देखिबो ताले देखो एडी गुल्म जातीय गछ देखो पुदिना गछ टमाटो गछ धनिया गछ सोरिष हला ए सब पिला माने पत्र अछि एडी दिटा गछ हला धनिया पत्र एठी सोरिष पत्र देछि ताले घास देखो एठी जंगली घास सब देछि हला एगुडी सब गुल्म जातीय बुझियाला ताले देखो तुमे जानो कि कोन जानो कि देखिबा आमे खाउतिबा शस्य धान जेमति धान रु चाउल गहम बाजरा जौ मांडिया आदि हेउची बड़ घासर मंजी ताहर पिला माने बड़ घासर मंजी होची कि ए जो आमे खाउचे चाउल गहम बाजरा जौ मांडिया ताहले देखो ये धान गछ ये होची गहम गछ बाजरा गछ मांडिया गछ ये होची पिला माने जौ गछ ठीक अछि आखु बाउंस हेउची लंबा घास ताहले पिला माने आखु आउ बाउंस तुम माने देखिथु ये होची आखु गछ ये होची बाउंस गछ ताहले ये होचंती लंबा जातीय घास बाउंस हेउची एक विशेष प्रकार घास माने रखि पिला माने बाउंस हेउची एक प्रकार विशेष घास जहा एक वर्ष रु अधिक समय पर्यंत पहुंची थाए आ शीघ्र बढ़ी थाए ठीक अछि पिला माने ताहले देखो तुमे देखिथिबा केतेक गुल्मर नाम लेखो केउठारे देखिछ ताहले पिला माने एठी लिखि दोछि तुमे माने लेखिबो हला देछि ना तुमे देखिथिबा केतेक गुल्मर नाम लेखो ताहले एक रे लिखिबो कोन पुदिना हला पुदिना दुई रे धनिया हला तीन रे टमाटो टमाटो चार रे लिखि परिबो पालंग हला आउ दुब घास मध्ये लिखि परिबो पांच रे ठीक अछि ताहले पुदिना तुमे माने केउडी देखिछो घर बा बाड़ी रे देखिथिबो हला लिखि दबो आम घर बाड़ी रे आम घर बाड़ी रे कि बाड़ी रे जहा कुह तुमे माने लिखिबो ठीक अछि ताहले एटा मध्ये धनिया गछ भी सही आम घर बाड़ी रे देखिथिबो लिखि दबो आम घर बाड़ी रे ताहले एडी पिला माने टमाटो गछ कोडी देखिथिबो बिल रे देखिथिबो बा खेत रे लिखि दबो हला खेत रे ताहले पिला माने पालंग गछ कोडी देखिथिबो परिबा बगीचा रे देखिथिबो आउ हला परिबा बगीचा रे किबा तुम बाड़ी रे जदी देखिथिबो लिखि दबो ताहले दुब घास पिला माने केउडी देखिथिबो दुब घास खेल पड़िया रे एडी जदी 5 रे दुब घास लिखिबो हला तो आउ थरे लिखि दोछि दुब घास हला ताहले दुब घास पिला माने केउडी देखिथिबो दुब घास एठी लिखि दोछि तुम माने लिखि नबो दुब घास ताहले खेल पड़िया रे लिखि दबो हला अलगा करि दिके लिखिबो भल लागिबो खेल पड़िया रे किबा बाड़ी रे घर पछपड़े जहा लिखि परिबो हला ताहले तुमे देखिथिबा कोन केतक गुल्मर नाम लिखले एवं केउठारे देखिचे लिखिले बुझेला तापर देखो आश्रित लता ओ बिना आश्रित लता ताहले एबे जानिबा आश्रित लता एवं बिना आश्रित लता ताहले देखो
सोनू कहला देख एही बड़ गछरे एक लता गुड़े होईची देखिथिबे पिला माने बड़ बड़ गछरे लता सब गुड़े हेकी थाए। जीतू कहला हाँ मोर बंधु तापस को घरे एमिति एक कोन मनी प्लांट अछि ताले पिला माने गुड़े हेइतिबा गछ जीतू कहला मो बंधु तापस को घरे मनी प्लांट अछि एहा किपरि ऊपर को माडीची ताहा देखि मु आश्चर्य होई गेली। एहा धीरे धीरे कांथ ऊपर को माड़ीबा भली लागे ताले से आश्रित करी धीरे धीरे कांथ ऊपर को मारिला भली लागे। ताहले लिपि बुझाउची देख लिपि बुझाइला जे मनी प्लांट रो गोटिए लंबा एवं पतला कांड अछि एहा दुर्बल। ताहले पिला माने ए देखो मनी प्लांट केंती गुडे गुडे हेकी जाइछि हला तार गोटे कोन अछि ना गोटिए लंबा एवं पतला कांड अछि तळे एठी हला। ताहले एहा दुर्बल एहा ठिया होई पारे नै जेहेतु से अति पतला एवं कोन लंबा जातीय होई थाए तेनु एहा कोन होई पारे ना ठिया होई पारे नाही। जदि एहा को चढ़िबा पई किछि सहायता मिले नाही तेबे से माटी रे ही माडी जाय देखिथिबो माटी रे माडी जाय जदि किछि सहायता ताको न मिलला माडीबा पई। सोनू कहला कखारु गछ एक मध्ये एक बिना आश्रित लता कखारु गछ मध्ये हाँ एक बिना आश्रित लता मु देखिले जे एहा माटी रे एहार शाखा प्रशाखा विस्तार करूछि। ताहले एठी पिला माने देखो आश्रित और बिना आश्रित लतार पतला एवं नमनीय कांड थाए मन रखिबो सहायता पाई अन्य गछ उपरे चढ़ी बढुतिबा गछ गुडिक आश्रित लता और माटी रे लटै बढुतिबा गछ गुडिक बिना आश्रित लता अटंती। एपरि कि केतेक आश्रित लता जे गछ उपरे माडी थांती सेही गछरु खाद्य मध्ये संग्रह करथां। ताले पिला माने आश्रित लता जे गछ रे कोन करिवे माडीबे गछ उपरे सेही गछरु ही खाद्य कोन करदेबे से माने संग्रह करिथांती बुझिला। ताले एठी देखो आश्रित लता मनी प्लांट कलरा गछ लाउ गछ कखारु गछ एमती सब बहुत गुडे अछि हला। ताहले देखो बिना आश्रित लता ए माने तळे हो माडंती किंतु बिना आश्रित रे भी मध्य माडी परिबे। देखो जेमती एठी पिला माने कोन तरभुज कखारु ताहले पिला माने एटा मन रखिबो कखारु होची कोन बिना आश्रित लता से तळे मध्य कोन माडी किरी तार वंश विस्तार करी पारे ठीक हैला। ताहले देखो अनुमान करो एठी अनुमान करिबा ताहले कोन प्रश्न पचारछि देखिबा एहा आश्रित लता ना बिना आश्रित लता। ताहले देखो पिला माने एटा होची कोन छचिंद्रा तम आडे कहथिबो छंचिना बोधे हला छचिंद्रा भी कहंती केई ताहले पिला माने एहा एक आश्रित लता ना बिना आश्रित लता कहिलो देखि एहा एक पिला माने लेखिबो आश्रित लता ठीक अछि आश्रित लता। ताहले तुम अंचल रे एहा को कोन कहंती तुम अंचल रे कोन कहंती लेखिबो हला। तो एठी कहि दोछि पिला माने केई छचिंद्रा कहंती केई छचिना कहंती आउ केतेक मध्ये पोटल कहंती लंबा पोटल हला आउ केई कहंती चिचिंगा हला चिचिंगा। तेनु तुम अंचल रे कोन कहंती एठी लेखिबो ए आउथरे पिला माने एटा मन रखे भलो भाबरे एहा आश्रित लता ना बिना आश्रित लता। ताहले एहा हेउची आश्रित लता कारण एहार फल कोन थाए ओळी थाए एवं एहा बढ़िबा पई मंचा बा बाडीर सहाय्य कोन करि थाए निये देखिथिबो छचिंद्रा जेतेबेले छोट होई थाए ताकू कोन करंती तळे ओळी देइताहंती टेका पत्थर कोन करिकि लगेइकिनि बाणी सहाय्य रे हला नहले से बढ़ी पारे नाही गुडे हेकिनि कोन हे जाय नष्ट ही जाय थाए। तेणु एहा एक आश्रित लता के पिला माने छचिंद्रा भलो भाबरे मने रखिबो। तापर देखो आसो लेखिबा कोन पचारछि देखिबा तुमे देखिथिबा किछि आश्रित किबा बिना आश्रित लतार नाम एवं सेगुडी को केउठारे देखिछ लेख पृष्ठा 35 रे दिया जायथिबा चित्र गुडी करे सेगुडी को मध्यरु किछि अछि तो सेठी किछि अछि हम जहा पूर्वरु आलोचना करिकि देखिछे। ताहले सेगुडी को तुम अंचल रे कोन कुह ताहले पिला माने तुमे देखिथिबा किछि आश्रित किबा बिना आश्रित लतार नाम ताहले लेखिबो कोन आश्रित लता जेमति कि एठी आश्रित लता लेखि दोछि आश्रित लता होछि पिला माने कि लेखि दबो मनी प्लांट आउ कलरा हला जन्ही
ହେଲା ଶିମ୍ବ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଆଶ୍ରିତ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଲେଖିବା ବିନା ଆଶ୍ରିତ। ବିନା ଆଶ୍ରିତ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ ହେଲା। ଏଇଠି ବିନା ଆଶ୍ରିତ ଲେଖିବ। ବିନା ଆଶ୍ରିତ କଣ ପିଲାମାନେ ଲତା। ତେଣୁ ହାଇପେନ୍ ଦେଇକି ଲେଖିବ ବିନା ଆଶ୍ରିତ କିଏ ଲେଖିପାରିବ କଖାରୁ ହେଲା ଆଉ ତରଭୁଜ ଆଉ ଲାଉ ହେଲା ଲାଉ। ତାହେଲେ ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିନେବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମ ଭାଷାରେ କଣ କୁହନ୍ତି? ସେଗୁଡ଼ିକ ଗଛ, ବୁଦା, ଆଶ୍ରିତ କିମ୍ବା ବିନା ଆଶ୍ରିତ ଲତା ତାହା କୁହ। ତାହେଲେ କହିବ ଏଇଠି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କଣ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ହେଉଛି ବୁଦା ଜାତୀୟ ଗଛ। ଲେଖିଦବା ଏଇଠି ବୁଦା ଜାତୀୟ ଗଛ। ତାହେଲେ ନିମ୍ବଟା କଣ ପିଲାମାନେ? ନିମ୍ବ ହେଉଛି ବଡ଼ ଗଛ ହେଲା। ଲେଖିଦବ ବଡ଼ ଗଛ। ବରକୋଳି ବରକୋଳି କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ବୁଦା ପରି ଦିଶେ ହେଲା। ବରକୋଳି ଗଛ ଏଠି ଲେଖିବ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ବରକୋଳି ଗୋଟେ କଣ ଆଗେ ଲେଖିବ ଗଛ ହେଲା। ତାପରେ ବ୍ରାକେଟ ଦେଇକି ଲେଖିବ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଦା ପରି ଦିଶେ। ବୁଦା ପରି ଦିଶେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟିଏ କଣ ପିଲାମାନେ ଗଛ। ବରକୋଳି ଗୋଟିଏ ଗଛ। ତାପରେ ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ତୁମେ 2 ରୁ 4 ଜଣିଆ ଦଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ କିମ୍ବା ନିକଟରେ ଥିବା କୌଣସି ଗଛ କିମ୍ବା ବୁଦା ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କଣ କରିବ? ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମ କଣ କରିବ ନା 2 ରୁ 4 ଜଣିଆ ଦଳ କରିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ କିମ୍ବା ନିକଟରେ ଥିବା କୌଣସି ଗଛ କିମ୍ବା ବୁଦା ପାଖରେ ତୁମେ ମାନେ ଠିଆ ହେବ ଯାଇକି। ତାହେଲେ ଛିଡ଼ା ହେଲ। ତାପରେ ଦେଖିବ ଏବେ ତୁମ ଚାରିପଟେ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିବ। ତ ତୁମ ଚାରିପଟକୁ ତୁମେ ଅନେଇବ। ଦେଖ ତୁମ ପାଦ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତାହେଲେ ତୁମ ପାଦ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। କେତେକ ଘାସ ଦେଖିବ। ଯେମିତିକି ଦେଖ ତୁମେ କେତେ ପ୍ରକାର ଗଛ, ବୁଦା, ଗୁଳ୍ମ, ଘାସ, ଆଶ୍ରିତ କିମ୍ବା ବିନା ଆଶ୍ରିତ ଲତା ଦେଖିଲ। ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଏଠି ମୁଁ ଡାକୁଛି ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦବ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଏବଂ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିପାରିବ ଗଛ ଦେଇଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଗଛ କଣ ଲେଖିଲ? ଏଇଠି ଗଛ ହାଇପେନ୍ ଦେଇକି ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ କି ଗଛ? ଆମ୍ବ, ନଡ଼ିଆ ହେଲା, ତେନ୍ତୁଳି ବା ତେନ୍ତୁଳି। ତାପରେ ଲେଖିପାରିବ ପଣସ ହେଲା। ପଣସ। ତାପରେ ଲେଖିପାରିବ ବରଗଛ। କାହିଁକି ନା ଚାରି ପାଖକୁ ପୁରା ଅନେଇବ ନା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ଦେଖିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ଲେଖିଦବ ହେଲା। ଦେବଦାରୁ ଗଛ, ଜାମୁ ଗଛ, ଜାମୁ କୋଳି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଜାମୁ କୋଳି ଗଛ ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ? ଗଛ ଦେଖିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ପଚାରିଛି ବୁଦା। ତାହେଲେ ବୁଦା ଦେଖିବ କଣ? ଏଠି ଲେଖିବ ବୁଦା ଜାତୀୟ ଗଛ ଲେଖିଦବ ହାଇପେନ୍ ଦେଇକି ମନ୍ଦାର ହେଲା, ଗୋଲାପ, ଆହୁରି ପିଲାମାନେ ମଲ୍ଲି ହେଲା, ଆହୁରି ହରଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ହରଡ଼। ଆଉ ତାପରେ ପଚାରୁଛି ପିଲାମାନେ ଗୁଳ୍ମ ଜାତୀୟ ଦେଖ। ତାହେଲେ ଗୁଳ୍ମ ଲେଖିବ ଗୁଳ୍ମ ହାଇପେନ୍ ଦେଇକି ଲେଖିବ। ଗୁଳ୍ମ ହେଉଛି କି ପିଲାମାନେ ପୁଦିନା ହେଲା, ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଆଉ ଟମାଟୋ ହେଲା, ଟମାଟୋ ଏମିତି। ତାପରେ ଲେଖିବ ଏଇଟା କହିଛି ଘାସ। ତାହେଲେ ଘାସ ଜାତୀୟ ଗଛ ଲେଖିବ। ଘାସ ହାଇପେନ୍ ଦେଇକି ଲେଖିବ ଧାନ, ଗହମ, ବାଜରା, ମାଣ୍ଡିଆ, ଯଅ ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିନବ। ତାପରେ ପଚାରୁଛି ପିଲାମାନେ ଆଶ୍ରିତ ପୁଣି ବିନା ଆଶ୍ରିତ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଆଶ୍ରିତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା। ବୁଝିହେଲା। ଏଠି ଲେଖିବ ଆଶ୍ରିତ ଲତା ହାଇପେନ୍ ଦେଇକି ଲେଖିବ। ଆଶ୍ରିତ ପିଲାମାନେ କିଏ? ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦବ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଆଉ କିଏ? କଲରା, ଛଚିନ୍ଦ୍ରା
ହେଲା ଏମିତି ଲେଖିଦବ କଲରା ଛଚିନ୍ଦ୍ରା। ତାପରେ ବିନା ଆଶ୍ରିତ ଲେଖିବ ଏଠି ବିନା ଆଶ୍ରିତ ଲତା, ବିନା ଆଶ୍ରିତ ଲତା ହାଇପେନ ଦେଇକି ଲେଖିବ। ଲାଉ କମା ଦେଇକି ଲେଖିବ ତରଭୁଜ ଆଉ କଖାରୁ। ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିନେବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟ 2। ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ରେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଦେଖିବା। ଉଦ୍ଭିଦ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ସହିତ କଣ କରିବା, ବନ୍ଧୁତା କରିବା। ତୁମେ ବନ୍ଧୁତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଏକ ମୋଟା କାଣ୍ଡ ଥିବା ବୁଦା କିମ୍ବା ଏକ ଗଛକୁ ବାଛ। ଏହା ତୁମେ ନିଜେ କିମ୍ବା ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କରିପାରିବ। ତୁମେ ବାଛିଥିବା ଉଦ୍ଭିଦଟିର ନାମ ଦିଅ। ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ପାଣି ଦେଇ ତାହାର ଯତ୍ନ ନିଅ। ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଟା କରିବ। ଏବେ ତୁମେ ସେହି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖ। ଏହାର ପତ୍ର, ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳକୁ ଦେଖ। ଏଥିରେ ଅନେକ ପତ୍ର, ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ଅଛି। ଅଳ୍ପ ଅଛି କିମ୍ବା ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଫଳ ଅଛି କି ଫୁଲ ଅଛି କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ଅଛି କିମ୍ବା ଆଦୌ ନାହିଁ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାର କଣ କରିବା, ସାରଣୀରେ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କର। ତାହେଲେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ କଣ କରିବା, ସେଟା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିବା। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ପଚାରିଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ସମୟ ଏବଂ ତାରିଖ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଇଦବ ସମୟ ହେଲା, ମନେକର ସକାଳ 9ଟା ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଏଇଠି ହେଲା। ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ ସକାଳ 9ଟା ଆଉ ତାରିଖ ଦେଇଦବ। ମନେକର ଆଜି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଭିଡିଓ ବନଉଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଡେଟ୍ ଦେଇ ଦଉଛି ହେଲା। ଦେଇ ଦଉଛି ଆଜି ହଉଛି 30 ଜୁନ। ଠିକ ଅଛି, 30 ଜୁନ ମାସ। ତାହେଲେ ମାସ ଦେଇଦବ କଣ, ଜୁନ ମାସ ହେଲା, ଜୁନ ମାସ। ତାପରେ ଏଠି ଓଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ଏଠି ପିଲାମାନେ ବ୍ରାକେଟରେ ଲେଖିଦବ ଆଷାଢ ମାସ ହେଲା, ଆଷାଢ ମାସ ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ପଚାରିଛି ଯେଉଁ ଦିନ ତୁମେ ଏହି କଣ ତଥ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଛ ସେହି ଦିନର, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପାଣିପାଗ ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପାଣିପାଗ ଲେଖିଦବ, ଯେମିତିକି ଖରାଟିଆ କି ମେଘୁଆ ପାଗ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘୁଆ ପାଗ ଲେଖିଦେଇଛୁ ମୁଁ, ମେଘୁଆ ପାଗ। ତୁମେ ମାନେ ଖରାଟିଆ ପାଗ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଯାହା ଲେଖିବ, ତ ମେଘୁଆ ପାଗ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ଯେତେ ଥର ସମ୍ଭବ ତୁମ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ, ତମ ଉଦ୍ଭିଦ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦେଖା କର ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ସହ ନିରୀକ୍ଷଣ କର ଓ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ଭିଦ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପାଣିପାଗ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ କେମିତି ମେଘୁଆ ପାଗ କରିଛି ହେଲା। ଏଠି ବର୍ଷା ହଉଛି ନା ନାଇଁ, ଏଠି ମେଘୁଆ ପାଗ କରିଛି, ଏଠି କଣ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ତୁମେ ମାନେ ସବୁ କଣ ପାଣିପାଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ତଳେ ପିଲାମାନେ ପଚାରିଛି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ, ଅନେକ, ଅଳ୍ପ କିମ୍ବା ଆଦୌ ନାହିଁ, ରଙ୍ଗ, ଆକୃତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କିମ୍ବା ଚିତ୍ର, ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ତଥ୍ୟ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଦେଇଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଅନେକ, ଅଳ୍ପ, ଆଦୌ ନାହିଁ, ଏଠି ପତ୍ର ଅନେକ ଅଛି, ପତ୍ର କଣ ଅନେକ ଅଛି ବା ବହୁତ ଅଛି ଲେଖିପାରିବ ଅନେକ। ତାହେଲେ ଫୁଲ ଅଳ୍ପ ହେଲା, ଫୁଲ କଣ ବହୁତ ଥାଏ କି ଅଳ୍ପ ଥାଏ। ଫଳ ଆଦୌ ନାହିଁ, ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା, ଆଦୌ ନାହିଁ ଏଠି ଲେଖିବ। এই ବକ୍ସ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ରଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ପତ୍ରର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଜ ହେଲା। ଆଉ ଫୁଲ ନାଲି, ହଳଦିଆ ଲେଖିପାରିବ ନାଲି ହେଲା। ତାହେଲେ ଫଳ ଏଠି ନାହିଁ ରଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଫଳ ଏଠି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି ଖାଲି ଗାର ଦେଇଦବ। ଆକୃତି, ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଉ କିମ୍ବା ଚିତ୍ର। ତାହେଲେ ଆକୃତି ଲେଖିଦବ ପିଲାମାନେ କଣ, ଏଠି ପତ୍ର ହେଉଛି କଣ ଦାନ୍ତୁରିଆ ଲେଖିଦବ ହେଲା, ଦାନ୍ତୁରିଆ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଫୁଲ ଘଣ୍ଟି ପରି। କେମିତି ପିଲାମାନେ ଘଣ୍ଟି ପରି, ଏଠି ଯେହେତୁ ଆଦୌ ନାହିଁ ଏଠି ଛାଡିଦେବ। ତାପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ତଥ୍ୟ, ତାହେଲେ ସତେଜ ଅଛି, ଏଠି ଲେଖିଦେବ କଣ ପତ୍ରଟା ସତେଜ। ତାହେଲେ ଏଠି ଫୁଲଟା ଫୁଟିଛି, ଆଉ
ଫୁଲଟା କ'ଣ ହବ ଫୁଟିବ, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବ ଫୁଟିଛି ପିଲାମାନେ, ଫୁଟିଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଦେବ ଯେହେତୁ ଆମେ ଲେଖିନେ ଫଳରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ 3, କାର୍ଯ୍ୟ 3 କରିବା। ତୁମେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ନୂଆ ପତ୍ର କଅଁଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲ କି? ପତ୍ର ବଡ଼ ହେବା ସହିତ ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ ବଦଳୁଛି କି? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ନୂଆ ପତ୍ର କଅଁଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲ କି? ହଁ ପାଇଲୁ, ଏଠି ଲେଖିଦବ କ'ଣ ହଁ। ତାହେଲେ ଡାଳ ଆଗରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନୂଆ ପତ୍ର କଅଁଳିଛି ଲେଖିଦବ। ଡାଳ ଆଗରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର, ବା ନୂଆ ପତ୍ର ଲେଖିପାରିବ, କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ବା ନୂଆ ପତ୍ର ଏଠି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ନୂଆ ପତ୍ର କ'ଣ କରିଛି କଅଁଳିଛି, ଆଉ କଅଁଳିଛି। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ପୁଣି ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଏଇଠି ପୁରୁଣା ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ପତ୍ର ଗଛରୁ ଝଡ଼ି ପଡୁଛି କି? ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ପୁରୁଣା ମାଟିଆ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ପତ୍ର ସବୁ କ'ଣ ଗଛରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇଠି ଲେଖିବ ହଁ। ଲେଖିବ କ'ଣ କିଛି ହଳଦିଆ ପତ୍ର ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଦେଖିଲେ କିଛି ହଳଦିଆ ହେଲା ପତ୍ର ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଲେଖିବ, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ପୁଣି ପଚାରିଛି ତୁମେ କୌଣସି ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବାର କିମ୍ବା ଫଳ ଫଳୁଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ କି? ତାହେଲେ ଲେଖିବ ଜାମୁକୋଳି ଗଛରେ ଛୋଟ ଧଳା ଫୁଲ ହୋଇଥାଏ, ଲେଖିବ। ଏଇଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଏଇଠି ଲେଖିଦଉଛି ହେଲା। ଜାମୁକୋଳି ଗଛରେ ଧଳା ଫୁଲ ହୋଇଥାଏ, ଧଳା ଫୁଲ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ସମୟକ୍ରମେ ଏହି ସବୁଜ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଗଛରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଜାମୁକୋଳି ଗଛରେ ପ୍ରଥମେ ଧଳା ଫୁଲ ହେଇଥାଏ, ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁଜ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଫଳିଥାଏ। ଲେଖିବ ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁଜ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଫଳିଥାଏ। ସମୟକ୍ରମେ ସବୁଜ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ନାଲି ଏବଂ ପରେ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୁଏ ହେଲା। ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ସୁନ୍ଦର ନାଲି ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ବୁଝିଲା? ତୁମେ କୌଣସି ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିବାର କିମ୍ବା ଫଳ ଫଳୁଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ କି? ତାହେଲେ ଏମିତି ଲେଖିଦବ ହେଲା। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଥରେ ଡାକୁଛି, ଏଠି ଯାହା ଲେଖିବ ହେଲା। ଜାମୁକୋଳି ଗଛରେ ଛୋଟ ଧଳା ଫୁଲ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ଗଛରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁଜ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଫଳିଥାଏ। ସମୟକ୍ରମେ ଏହି ସବୁଜ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ନାଲି ଏବଂ ପରେ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାମୁକୋଳି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନାଲି ଦେଖାଯିବ, ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ଧଳା ଫୁଲ ହବ, ତାପରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଳି ହବ, ତାପରେ ସେଇ କୋଳିଟା ବଡ଼ ହେଇକି ନାଲି ହବ, ନାଲି ପରେ ଶେଷରେ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ସୁନ୍ଦର ନାଲି ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ ତୁମେ ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲ? ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବା? ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ଏଇଠି ଲେଖିଦବ ଗଛରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲୁଅଛି ହେଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା, ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବା ଆଉ ଗଛରେ? ତେଣୁ ଗଛରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଏମିତି ତୁମେ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର। ତାହେଲେ ଆସ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ପୁଣି ପିଲାମାନେ ଆସ ଲେଖିବା ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ ତୁମ ଖାତାରେ ତୁମ ଉଦ୍ଭିଦ ବନ୍ଧୁ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ହେଲା। ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଏଇଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଡାକି ଦଉଛି, ଦେଖ ଲେଖି ଦଉଛି। ଦେଖ ମୋ ଉଦ୍ଭିଦ ବନ୍ଧୁର, ସେ କହୁଛି ନା ତୁମ ଖାତାରେ ତୁମ ଉଦ୍ଭିଦ ବନ୍ଧୁ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଲେଖିବ ମୋ ଉଦ୍ଭିଦ ବନ୍ଧୁର ନାମ ଗଛ। ଠିକ ଅଛି, ଗଛ। ଏହା ଏକ ବୁଦା ଜାତୀୟ ଗଛ। ଏହା ଏକ ବୁଦା ଜାତୀୟ ଗଛ। ଏହାର ଫୁଲ ନାଲି ରଙ୍ଗର।
ଏହାର ଫୁଲ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଥିରେ ପାଣି ଦିଏ। ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିଦବ। କଣ ପିଲାମାନେ ତୁମ ଖାତାରେ ତୁମ ଉଦ୍ଭିଦ ବନ୍ଧୁ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ଆଉ କଣ କରିବ ସେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ଆଣିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କଣ କରିବ ପୂଜାରେ ଲଗା ମଧ୍ୟ। ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ମନରୁ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ପତ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଆକୃତି ଓ ଆକାରର ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର କଣ ସମାନ ହେଇଥାଏ କି ନାଇଁ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ପତ୍ର ଗୁଡିକ ରଙ୍ଗ ଆକୃତି ଆଉ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ପତ୍ର ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ୍ବ ପତ୍ର ପଦ୍ମ ପତ୍ର ଇଏ ହଉଛି ତେନ୍ତୁଳି ପତ୍ର। କେହି କାହା ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, କେହି କାହାରି ସହିତ ମିଶୁନାହାନ୍ତି। ଆସ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ 4 କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଦେଖିବା। ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର ଗୁଡିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କଣ କରିବ ନା ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡିକର ବା ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର ଗୁଡିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ଡାକୁଛି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖ ହେଲା। ଏଇଠି ତ ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର ଗୁଡିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଲେଖ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ପତ୍ରର ଗଠନ ଓ ରଙ୍ଗ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ପତ୍ରର ଗଠନ ଓ ରଙ୍ଗ। ଠିକ ଅଛି, ହାଇପେନ ଦେଇକି ଲେଖ। ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ ଆକୃତି ଏବଂ ଆକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତମେ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲ ନା, ତେଣୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଲେଖ କେତେକ ପତ୍ର ଖଦଡା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଚିକଣ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜାମୁକୋଳି ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡିକ ମୋଟା ଓ ଚିକଣ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଘାସର ପତ୍ର। ଘାସର ପତ୍ର ହାଇପେନ ଦେଇକି ଲେଖ ପିଲାମାନେ ଡାକୁଛି। ଘାସର ପତ୍ର ଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ ଲମ୍ବା ପତଳା ଏବଂ ଚେପ୍ଟା ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଏମିତି ଲେଖିଲ ଘାସର ପତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ପଏଣ୍ଟରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ। ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ। ତାହେଲେ ଏଠି ହାଇପେନ ଦେଇକି ଲେଖ ଡାକୁଛି। ଉତ୍ତର ଉଦ୍ଭିଦରେ ନୂଆ ପତ୍ର କଅଁଳୁଛି କି ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପତ୍ର ବଡ଼ ହେବା ସହିତ ଏହାର ରଙ୍ଗ ବଦଳୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଛରୁ ପୁରୁଣା ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡୁଛି କି ନାହିଁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର କଣ ଏମିତି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ତୁମ ଖାତାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଙ୍କି ରଙ୍ଗ ଦେଇ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଚିହ୍ନାଅ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିବ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ସବୁ ଏଠି କଣ କରିବ ନିଜେ ଆଙ୍କିବ। ଆଙ୍କିକି ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବ ଆଉ ତାକୁ ଚିହ୍ନେଇବ ହେଲା। ଯେମିତି ପତ୍ର ଫଳକ ପତ୍ରର ଚଉଡ଼ା ଏବଂ ସବୁଜ ଅଂଶକୁ ପତ୍ର ଫଳକ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶିରା କିଏ ନା ମଧ୍ୟ ଶିରାରୁ ବାହାରିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରୁ ଶିରା ଗୁଡିକ ହଉଛି ମଶିରା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଶିରା କରିବ ପୁଣି ଶିରା କରିବ ହେଲା। ଗୋଟେ ଯୋଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ପତ୍ର ମନେକର ଏଇ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ପତ୍ର ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ମଧ୍ୟ ଶିରା। ଏଇଟା କଣ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିରା। ତାହେଲେ ଶଶିକାରେ ଶିରା। ତାହେଲେ ଆଉ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥାଏ ଏଗୁଡିକ କଣ ସବୁ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଶିରା। ମଧ୍ୟ ଶିରାରୁ ବାହାରିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ସରୁ ଶିରା। ତାପରେ ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ ଆକୃତି ଗଠନ ଏବଂ ବାସ୍ନା ବିଷୟରେ କୁହ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବାସ୍ନା କହିବ କଣ? ତ ଏଠି ମନେକର ଲେଖିବ ପ୍ରଥମ କହିଛି ରଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ରଙ୍ଗ ଲେଖିବ ଅଧିକାଂଶ ପତ୍ର ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ନୂଆ କରି କଅଁଳୁଥିବା ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଗୋଲାପୀ ବା ହାଲକା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ପରେ ଏହା ସବୁଜ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପୁରୁଣା ହୋଇ ଝଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ପତ୍ର ଗୁଡିକ ମାଟିଆ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆକୃତି ପିଲାମାନେ ଆକୃତିରେ କଣ ଲେଖିବ ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ପତ୍ରର ଆକୃତି ଓ ଆକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଘାସ ପରି ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଲମ୍ବା ପତଳା ଏବଂ ଚେପ୍ଟା ହୋଇଥାଏ। ପଦ୍ମ ପରି ପତ୍ର କେତେକ ପତ୍ର ବହୁତ ବଡ ଓ ଗୋଲାକାର ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଆକୃତି ଲେଖିଲ। ତାପରେ ଆକାର। ଆକାର ପିଲାମାନେ କଣ ଲେଖିବ ନା ଆକାର ଲେଖିପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ପତ୍ରର ଆକୃତି ଓ ଆକାର କଣ ଆକୃତି
ପିଲାମାନେ ଆକୃତି ଓ ଆକାର ହେଲା, ଆକାର କଣ ହେଇଥାଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଆଉ। ତ ଘାସ ଗୁଡିକର ଯେମିତି ଉଦ୍ଭିଦ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଲମ୍ବା ପତଳା ଓ ଚେପ୍ଟା ହେଇଥାଏ ହେଲା, ତ ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଗଠନ, କେତେକ ପତ୍ର ଛୁଇଁଲେ ବହୁତ ଚିକଣ ଲାଗନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜାମୁକୋଳି ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡିକ ମୋଟା ଏବଂ ଚିକଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଉ କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର ଛୁଇଁଲେ କଣ ଲାଗେ ଖଦଡା ଲାଗେ। ତାପରେ ବାସ୍ନା, ବାସ୍ନା ପିଲାମାନେ ସବୁ ପତ୍ରର ବାସ୍ନା ଏକାପରି ହୋଇ ନଥାଏ। ତୁଳସୀ, ପୁଦିନା ଏବଂ ଧନିଆ ପରି କେତେକ ପତ୍ରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାସ୍ନା ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ତୁମେ ପତ୍ର ବିଷୟରେ କଣ ସବୁ ଜାଣିଲ ଲେଖ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ହେଲା। ଡାକୁଛି ଲେଖ। ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ, ପତ୍ରର ଆକୃତି ଜାଣିଲେ, ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତି ଜାଣିଲେ। ଯେମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରର ଆକାର ଓ ଆକୃତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ନା ନାହିଁ, ଅଲଗା। କେତେକ ପତ୍ର ଛୋଟ, କେତେକ ପତ୍ର ବଡ, କିଛି ପତ୍ର ଗୋଲାକାର, କିଛି ଲମ୍ବାଳିଆ, ତ ପୁଣି କିଛି ହୃଦୟ ଆକୃତିର। ପିଲାମାନେ ହୃଦୟ ଆକୃତିର କିଏ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ହେଲା ପତ୍ର। ତାହେଲେ ରଙ୍ଗ, ସବୁ ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ ସମାନ ନୁହେଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ତା ସହିତ ଆହୁରି କଣ ଜାଣିଲେ ପିଲାମାନେ, ଯେମିତିକି ଗଠନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। କିଛି ପତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଶିରା ଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ପତ୍ରରେ କଣ ସେଥିରୁ ଶାଖା ଶିରା ବାହାରିଥାଏ। ସ୍ପର୍ଶ ଗନ୍ଧ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ, କେତେକ ପତ୍ର ଛୁଇଁଲେ ବହୁତ ଚିକଣ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ କେତେକ କଣ ଥାଏ ରୁକ୍ଷ ବା ଖଦଡା ଲାଗନ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ ପତ୍ରର ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଅଂଶ ଥାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ପତ୍ରର ତିନୋଟି କଣ ଥାଏ ନା ଅଂଶ ଥାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ପତ୍ରଟି ଡାଳ ସହିତ ଲାଗିଥାଏ। ପତ୍ର ଫଳକ, ପତ୍ରର ଚଉଡା ସବୁଜ ଅଂଶ ଥାଏ, ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସରୁ ସରୁ ସୂତା ପରି ଅଂଶ। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ତୁମେ କଣ କଲ ନା ଏଇ ସବୁ ଆମେ ପତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ, ଜିତୁ କହିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ରର ବାସ୍ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ତୁଳସୀ, ଧଣିଆ, ଭୃସଙ୍ଗ, ପୁଦିନା ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ରର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଲିପି ଜିତୁକୁ କହିଲା, ତୁମେ କେବେ ଆମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ହାତରେ ଘଷି ଏହାର ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଗିଛ କି? ମୁଁ ଏଇ ବାସ୍ନାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମ୍ବ ପତ୍ରର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି କିଏ କହିଲା ପିଲାମାନେ, ଲିପି କହିଲା ଜିତୁକୁ। ଜିତୁ ହଠାତ୍ କହିଲା, ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମତେ ଆମ୍ବର ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ମୋ ଭାଇ ଦେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଆମ୍ବ, ସପୁରୀ, ପଣସ, ପିଜୁଳି, ଜାମୁକୋଳି ଭଳି କେତେକ ଫଳକୁ ବାସ୍ନାରୁ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏହା କେଉଁ ଫଳ। ତାହେଲେ ଦେଖି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ନାରୁ ଜିତୁର ଭାଇ କଣ କରୁଛି ଜାଣିପାରୁଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବାସ୍ନାରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ହେବ ହେଲା କିଛି ଫଳ ଗୁଡିକର ନାମ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, କାର୍ଯ୍ୟ 5, ତୁମ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଖେଳ ଖେଳିଛ କି? ତୁମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଖେଳ ଖେଳିଥିବ ନା ନାଇଁ, ହଁ ଖେଳିଥିବ। ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ଖେଳି ନଥିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଖେଳରେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ଆଖିକୁ କପଡାରେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଏବେ ସେମିତି କପଡା ନେଇ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଆଖିରେ କଣ ପଟି ବାନ୍ଧବ। ଏଥର ତୁମ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଆଣ। ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଫଳକୁ କେତେ ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି। ଏବେ ସେଇ ଖେଳକୁ ଖଟା ଫଳ ଖଣ୍ଡ ସହିତ କଣ, ଏହି ଖେଳକୁ କଟା ଫଳ ଖଣ୍ଡ ସହିତ ପୁନରାବୃତ୍ତି କର। ଗୋଟା ଫଳର ବାସ୍ନା ଅପେକ୍ଷା ଖଟା ଫଳର ବାସ୍ନା ଦ୍ୱାରା ଫଳକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ଥିଲା କି? ହଁ ସହଜ ହେବ। ତ ତୁମେ ଦୂରରୁ କେଉଁ ଫଳ ବାସ୍ନା ଜାଣିପାରିବ, ଏଇ ଖେଳକୁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଗୁଡିକ ଖେଳିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ। ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଏହାର କିଛି ଅଂଶର ନାମ ଜାଣିଲେ, ଯଥା ମୂଳ, ଡାଳ, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ଏବଂ ମଞ୍ଜି ସବୁ ଜାଣିଲେ ନା ନାଇଁ, ଜାଣିଲେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଏକ ଟମାଟୋ ଗଛର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ନାମ କୁହ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କଣ କରିବା, ଏଇଠି ତଳେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ନାମ କହିବା, ଆଉ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଏବଂ ସେଗୁଡିକର ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେଇଛି, ଦେଖ। ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ, ଫୁଲ ହେଲା। ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର ଫୁଲ, ତମେ ଜାଣିଥିବ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ପତ୍ର। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, କାଣ୍ଡ। ଠିକ ଅଛି, ଲେଖିଦେଇଛି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ହଉଛି ଟମାଟୋ, ହଉଛି କଣ ତାର ଫଳ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ମୂଳ, ମଞ୍ଜି ହେଲା, ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଟମାଟୋ ଗଛ। ତାହେଲେ ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ 6ରେ କଣ ପଚାରିଛି ଦେଖିଆ, ଆସ ଗଛର ଛେଲିକୁ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଗଛର ଛେଲି ହଉଛି ଗଛ ଉପର ଭାଗକୁ କଣ କୁହାଯାଏ
ए जो गंडी अच्छी तार ऊपर भाग को कह जाए छेली। ताहले छेली होची गछर कठिन बाह्य आवरण। ताहले पिला माने छेली कोन ना गछर कठिन बाह्य आवरण बहुत कठिन। गछर छेली को स्पर्श करी ध्यान सह देख तुम देखियो स्पर्श करी एथिरे कोनसी जीव जंतु कीटपतंग किंबा उद्भिद देखिबा को मिलुची कि ताहले पिला माने एथिरे सब कोन विभिन्न प्रकार कीटपतंग चलंती ना नहीं चलंती मिलुची। छेली ऊपर एक कागज रख ताहले एभली कागज रखिबो धीरे धीरे या ऊपर पेंसिल किंबा क्रेयन को बारंबार घस लक्ष्य कर जे छेलीर छाप कागज ऊपर स्पष्ट भाव रे देखा जिवो पिला माने हला। तो एगुड़िक तुम्हें कर कागजर पछपटे तुम्हें गछर नाम लेख कि संपर्क वर्णना कर। एबे तुम सांग मानकर कागज संग्रह कर एवं तुम्हें गछर छेली चित्र को देखी गछ को चिन्ह पारुच कि नहीं। ताहले पिला माने एगुड़िक तुम माने खेलिबो हला चिन्ह पारुच कि नहीं देखिबो। तुम्हें गछरे अन्य कोनोसी पशु पक्षी एवं कीटपतंग देखिलो कि ताहले कौन देखिलो पिला माने हां देखिलो निश्चित भाव रे लिखिबो हां कौन तो कौन देखिलो पिला माने लिखि परिबो पिंपुड़ी आउ कौन पिला माने बुढ़ियाणी हला बुढ़ी आणी आउ कौन पिला माने देखिबो गुंडीची मूषा देखिथिबो हला गुंडूची ना गुंडीची पिला माने तुम आड़ कौन कहंती एटा एक्चुअल होची गुंडीची हला गुंडीची मूषा। तो तुम्हें गछरे अन्य कोनोसी पशु और कीटपतंग देखिलो कि हाँ देखिले तो मु कौन लिखिबो हाँ एठी पिला माने लिखिबो मु हला मु पिंपुड़ी बुढ़ियाणी गुंडीची मूषा देखिली। नेक्स्ट पचारची से माने सेठारे कोन करूथिले ताहले पिला माने मान सब कोन करूथिबे देखिबो पिंपुड़ी माने धाड़ी बांधी जाउथिले धाड़ी बांधी भल भाव लिखिबो पिला माने एथरे टिके भल अक्षर होनी तुम माने भल अक्षर सुंदर सुंदर अक्षर करके लिखिबो फास्ट जाउथिले ता सहित गुंडीची मूषा बा गुंडूची मूषा कोन करूथिला ए डाळरू से डाळ डेउथिला ए डाळरू से डाळ डेउथिला एमती पिला माने लिखिबो तुम माने गछरे आउ कोन सब देखिलो हला। ताहले एठी देखो तुम्हें जानो कि आखुरु चीनी उत्पादन करा जाए पिला माने चीनी केउथुरु उत्पादन करा जाए आखुरु सेही भली बाउंस हेउची सबुठारु लंबा घास एगुडी मन रखियो पिला माने हला। मिजोराम रे देखा जाउथिबा राफ्लेसिया हेउची सबुठारु बड़ फूल देखो एटा एहा छत्ता भली बड़ ए पिला माने छत्ता भली पूरा बड़ छत्ता जेते बड़ तो सेही भली बड़ होउची एई राफ्लेसिया फल जाकी पिला माने राफ्लेसिया फूल एटा हला राफ्लेसिया कोन फूल जाकी मिजोराम रे देखा जाए। नेक्स्ट पिला माने एठी प्रश्न उत्तर करबा आस चिंता करबा हला ताले प्रश्न उत्तर करबा एठी पचारची 1 नंबर आलोचना कर क उद्भिद नथिले कोन होंता पिला माने उद्भिद नथिले कोन हेबो उद्भिद नथिले हमें खाइबा को खाद्य पाइबा नाही एवं निश्वास नेबा को अम्लजान मिलिबा नाही आमे बंची परिबा नाही एई गुडी को आमे लिखिबा उत्तर लिखिबो उद्भिद नथिले आमे खाइबा को खाद्य पाइबा नाही एवं निश्वास नेबा को अम्लजान मिलिबा नाही आमे बंची परिबा टोटल नाही पिला माने हला उद्भिद नथिले ख उद्भिदर मूल गछ को बढ़िबारे किपरि सहाय्य करिथाय ताहले उत्तर लिखिबो उद्भिदर मूल बा मूल गछ को माटी रे जाबुड़ी धरी रखे एवं माटी रु पानी शोषी गछ को कोन करे जोगाए। ग उद्भिदर कांडर भूमिका कोन ताहले उत्तर कांड गछ को सीधा ठिया हेबारे सहाय्य करे एवं डाल पत्र और फूल को धरी रखे ताहले कांडर भूमिका लिखिले। एबे 2 नंबर लेख क स्कूल पार्क किंबा घर निकट रे देखिथिबा उद्भिद गुड़िकर तालिका कर सेगुड़िक केउ प्रकार उद्भिद जेमति गछ ना बुद्धा ना गुल्म ना घास ना आश्रित ना बिना आश्रित लता ताहले सेगुड़िक चिन्हट कर ताहले एठी लिखि दोची तुम माने लिखिनियो हला लिखिनियो पिला माने एठी तो स्कूल पार्क किंबा घर निकट रे देखुथिबा उद्भिद गुड़िकर तालिका कर सेगुड़िक केउ
ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଯେମିତି କି ଗଛ ନା ବୁଦା ନା ଗୁଳ୍ମ ନା ଘାସ ଏଗୁଡିକ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିଦଉଛି ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଉତ୍ତର ଆମ୍ବ। ଠିକ ଅଛି, ଆମ୍ବ ଏକ କଣ ଗଛ। ତାହେଲେ ତୁଳସୀ, ତୁଳସୀ ହଉଛି କଣ ଗୁଳ୍ମ ହେଲା, ଗୁଳ୍ମ। ତାହେଲେ ମନ୍ଦାର, ମନ୍ଦାର ହଉଛି କଣ ବୁଦା। ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିନେବ, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଖରେ ପଚାରିଛି ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ତୁମକୁ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ବୋଲି ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ହେଲା, ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ତୁମକୁ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ବୋଲି ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ, ଏଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ତାର ଫୁଲ ଏବଂ ପତ୍ରକୁ ଦେଖି ଜାଣି ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଂଶ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଫୁଲ। ଉଦ୍ଭିଦଟି ସପୁଷ୍ପକ କି ଅପୁଷ୍ପକ ତାହା ଫୁଲରୁ ଜଣାପଡେ। ଫୁଲର ରଙ୍ଗ, ପାଖୁଡା ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଗଠନରୁ ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରଜାତି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ। ଟୁଆଇରେ ପତ୍ର। ତାହେଲେ ପତ୍ରର ଆକାର, ଏହାର ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ଧାରକୁ ଦେଖି ଉଦ୍ଭିଦଟି ଏକବୀଜପତ୍ରୀ କି ଦ୍ୱିବୀଜପତ୍ରୀ ତାହା ଜାଣି ହୁଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଲେଖିବ କାଣ୍ଡ ହେଲା। ତାହେଲେ କାଣ୍ଡରେ ଲେଖିବ କାଣ୍ଡର କଠିନତା ଏବଂ ଗଠନରୁ ତାହା କଣ ଶାକକ ଗୁଳ୍ମ ନା ତାହା ବୃକ୍ଷ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆଇଭିରେ ମୂଳ, ଚେରର ପ୍ରକାର ଯେମିତିକି ଶିଫା ମୂଳ କିମ୍ବା ଚେର ମୂଳ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଗ ପଚାରିଛି ତୁମ ପ୍ରିୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ଏହା କାହିଁକି ତୁମ ପ୍ରିୟ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମର, ମୋର ଏଇଠି ଲେଖିଦବ ମୋର, ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ହେଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲା କଣ ପିଲାମାନେ, ହେଲା ଆମ୍ବ। ମୁଁ ଲେଖିଦଉଛି ହେଲା ଆମ୍ବ। ତାହେଲେ କାରଣ ଏହା ଆମକୁ ମିଠା ଫଳ ଦିଏ ହେଲା। କାରଣ ଏଠି କମା ଦବ, କାରଣ ଏହା ଆମକୁ ମିଠା ଫଳ ଦିଏ। ତା ସହିତ ଆହୁରି ଲେଖିପାରିବ ଖରା ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ଛାଇ ଦିଏ। ଖରା ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ଛାଇ ଦିଏ, ବୁଝିହେଲା। ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି 3 ନମ୍ବର ପଚାରିଛି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ତୁମ ଆଖପାଖରେ ଦେଖିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତ୍ରର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କଣ କରିବ, ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ତୁମ ଆଖପାଖରେ ଦେଖିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ କରିବ, ପତ୍ରର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ପତ୍ର କରିଦଉଛି, ତୁମେ ମାନେ କରିନେବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ରଟା କେମିତି, ଏମିତି ଲମ୍ବା ଥାଏ ନା ନାଇଁ। ତାହେଲେ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଶିରା ଥାଏ। ଏମିତି ତୁମେ କଣ କରିବ, ଏମିତି ସବୁ କରିଦବ ହେଲା। ଏ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କି ପତ୍ର, ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ର। ସେଇଭଳି ବାକି ଯେମିତି ମନେକର ପୁଦିନା ପତ୍ର ଏଠି କରିପାରିବ ହେଲା, ପୁଦିନା ପତ୍ର କରିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଲିଆ କରିବ ହେଲା, ତୁମେ ମାନେ କରିବ। ତା ସହିତ ଯେମିତିକି ମନେକର ପୁଦିନା ପତ୍ର ହେଲା, ପୁଦିନା ପତ୍ର ଏମିତି କରିପାରିବ, ଏମିତି କରିପାରିବ ହେଲା। ଏମିତି କରିକି ମଝିରେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦବ ହେଲା। ଏମିତି କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା ପୁଦିନା ପତ୍ର। ସେଇଭଳି ତୁମେ ମାନେ ବର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ବର ପତ୍ର ପିଲାମାନେ ହେଲା, ବର ପତ୍ର କେମିତି କରିବ, ଏମିତି କରିବ ହେଲା, ଟିକେ କରିକି ଏମିତି କରିଦବ ବରପତ୍ର। ଠିକ ଅଛି। ତାର ଏଇଟା ତାର ନାସି କରିଦବ, ନାସି କରିକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଶିରା କରିଦବ। ତାପରେ ଏମିତି କରିବ ହେଲା। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କରିବ ରଙ୍ଗ ଦେଇକି ହେଲା। ତୁମମାନଙ୍କ ଡ୍ରଇଂ ଭଲ ହଉଥିବ, ତୁମମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରଇଂ କର, ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁ ଏଇଠି କଣ କରିବ, ପତ୍ର କରିବ। ତା ସହିତ ତୁମମାନେ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଆମ୍ବ ପତ୍ର କେମିତି କରିବ, ଏମିତି କରିବ ହେଲା।
आंब पत्र एमती नासी करदब पूरा गोटे मुख्य शिरा करदब है पत्र सब कर केवल पिला माने तुम आख पाखरे देखिथिबा विभिन्न प्रकार पत्रर चित्र अंकन कर चित्र ही ये तुम मैंने आहरी पत्र जहाँ तुम मैंने सब जानिच है निम्ब पत्र जदि कर मन कर निम्ब पत्र केमती कर एमती गोटे ये मुख्य शिरा करदब तापर ये छोट छोट कौन कर डेम्फ करिकी एमती करदब है ये सब कौन पिला माने निम्ब पत्र तुम मैंने कर सब पिला माने तुम मैंने कौन कर पत्र ही कर एमती तुम मैंने कर पत्र सब कर आउ भल भाव बुझी पार कि नहीं कमेंट रे जनइबो पिला माने तुम मैंने देखुछ वीडियो किंतु सब्सक्राइब करूना है गोटे सेकंड लागिवो एबे ही सब्सक्राइब कर दियो है एबे सब्सक्राइब कर दियो आउ कमेंट रे मते कुह एहा पर तुम मानू केउ चैप्टर रो प्रश्न उत्तर दरकार आउ वीडियो टी केमती लागला कहबो आज पई रहउची थैंक यू।